Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la hawla Allah jallallah subhanallah azallah subhanallah jallallah subhanallah azallah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Allah bi husnil khatimah bil khatimah. يا من كسبت ولها من كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الغدد سيدنا وحبيبنا وسبينا رسولنا لبك لكل خير لنا وإحبابنا ولوالدينا ومشيخنا بالدين والفي والعافية ولن يتن الله ينور قلوبنا وقلوبنا والجوع والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلمنة الامتنان بحق الشيء والجهدان والكنية الصالح وإلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا جربنا بأننا جربنا وأننا وبارك عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وجب وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زيد عبادك وأشرف العباد أشرف العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبغ العلم والحكمة والحكم. يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام أبي الشجاع أحمد حسين أحمد الأصفهاني وأصوله وفروعه، خصوصا إلى روح سيده ووصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Ta'lim Darul Qurba rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Akhina Fillah Bapak Ustadz Samuki beserta keluarga. Yang saya hormati para asatidz yang hadir, di antaranya Akhina Fillah Ustadz Muhammad Lutfi, Ustadz Fauzan, Ustadz Muhammad Syauqi, khusus Habibun Al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Aqqas, para sesepuh orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Bapak Zainuddin. Ada dua nih Bapak Zainuddin, dua-duanya kuadrat ya. Akhina Billah, Cak Idrus, kemudian Pak Rahim ya. Semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bila sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan izin dan iradahnya pada malam hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahim bermuajahah dalam satu majlis yang mulia ini, yang diawali dengan pembacaan ratib al-Qur'an, kemudian kita sama-sama ta'lim mudzakarah. Mudah-mudahan yang berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapat satu umat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ghayatut Taqrib ya, sampai kepada pembacaan kita halaman 3 ya. Halaman 3 kalau dari bawah baris yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu asyratu asya'a Asyratu asya'a at-tasmiyatu
والتسمية وغسل الكفين وغسل الكفين قبل إدخالهما إناء قبل إدخالهما والمضمضة والمضمضة والانتشاق والانتشاق ومسح جميع الرأس ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد بماء جديد وتخليل اللحية وتخليل الكفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا والموالاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه فصل wasunanuhu, adapun sunnah wudu, asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. Perkara yang rukun sudah kita bahas ya kemarin, yang 6 perkara rukun ya itu nggak boleh harus dikerjakan. Ya, kalau itu sudah tidak kerjakan, ya, sah wudu itu. Ya. Yang 6 kemarin kita pelajari, ya itu udah cukup tuh. Ya, ya dari niat membasuh muka, tangan, ya kepala, kemudian membasuh kaki tertib, ya itu udah cukup. Walaupun hanya sekali, ya, nggak perlu 3 kali. Ya, apalagi kalau kita wudu pas waktunya mepet, ya kan ada tuh orang yang sholat mau habis waktunya pengen sholat baru ya 5 menit lagi mau masuk sholat zuhur, 5 menit mau masuk waktu asar dia baru mau sholat zuhur ya. Wudunya jangan lama-lama ya, kalau dia wudu lama-lama kehabisan waktu ya. Yang rukun aja sekali-sekali ya, yang penting kebagian tuh sholat di akhir waktu. Kalau dia dari awal sunnahnya dipakai segala macam ya, baru wudu baru wajib masuk muka udah masuk waktu, dosa dia ya. Juga ketiadaan air cuma sedikit. Ya, kalau kita pakai tuh air, ya cuma cukup buat yang rukun-rukun, maka yang sunnah kita tinggalin. Ya, atau air itu kita perlukan untuk minum. Ya, sebagian buat kita wudu yang rukun-rukun, ya kemudian yang sebagian lagi untuk kita minum. Ya, kalau kita enggak sisain buat minum, ya bisa kita kelepok-kelepok kehausan, bisa-bisa ya innalillahi ya. Lihat kondisinya. Tapi kalau kita normalnya kayak sekarang ya, air banyak melimpah, ya tafadhol ya 3 kali, bukan hanya yang rukun tapi dilengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Tapi jangan berlebihan juga. Mentang-mentang air banyak 5 kali, ya 7 kali. Itu namanya israf. Nanti ada adab-adabnya ya, nggak boleh berlebihan dalam menggunakan air wudu. Kan kita sering lihat tuh bacaan tuh. Ya di tempat wudu jangan menggunakan air berlebihan, ya secukupnya. Ya karena Nabi ya menggunakan air nggak banyak-banyak, ya cuma berapa sok digunakan, tapi cukup buat wudu. Kalau Indonesia mentang-mentang air banyak dihambur-hambur, ya itu israf, itu dilarang dalam agama kita. Berlebihan. Wasunanuhu asyaratu asya'a. Adapun sunnah wudu itu ada 10 perkara. Nah, jadi perkara yang sunnah ini ya kalau kita tinggalin nggak apa-apa, cuman saya yang rugi ya. Perkara yang sunnah kalau kita lakukan itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam satu kaidah fiqhiyah, dalam fikih dijelaskan apa itu sunnah, ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tartib. Ya kalau dilaksanain kita kerjain ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak kerjanya nggak apa-apa, nggak dapat siksa. Ya itu perkara. Tapi sayang, ya kalau cuma kita mengerjakan yang rukun-rukun sementara yang sunnah kita tinggalin, ya amat merugi karena di situ mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah meremehkan perkara-perkara yang sunnah bisa jadi
ya nanti perkara-perkara yang wajib pun dia akan tinggalkan. Kalau kita bisa menjaga perkara yang sunnah, ya apalagi yang wajib, tidak akan kita berani meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Apa itu yang 10 perkara sunnah wudu? Yang pertama adalah at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu lengkapnya. Ya, minimal bismillah. Ya, fi awwalihi au awsatihi, baik di permulaan, ya. Siapa tahu ada yang lupa di awal wudu dia nggak baca bismillah, ingat-ingat pas lagi basuh muka baca pada saat basuh muka bismillah. Ya, itu dapat kesunahan. Tapi kalau di akhir, ya dalam kitab Al-Qarib dijelaskan nggak dapat kesunahan. Ya, ada lagi ulama bilang tetap di akhir tetap baca bismillah seperti kita makan. Ya, makan kalau kita mau makan disunahkan baca bismillah. Ya, kalau lupa di awal, di tengah-tengah ya, lagi kita makan sambil ngunyah ya baca bismillah. Atau di akhir baru ingat ya, oh lupa tadi baca bismillah. Ya, kita baca di akhir. Ya. Nah, mendapatkan tuh kesunahan kalau kita baca bismillah. Karena perkara-perkara yang mubah aja, ya, perkara-perkara yang penting yang mubah, ya, itu dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau makan, ya, kita mau mau tidur, baca bismillah. Ya, mau perkara-perkara yang mubah itu pun disunahkan membaca bismillah. Nah, di sini ada riwayat, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu, meletakkan tangannya fi ina'i fadabjana wa qala li ashabihi, dan berkata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, tawaddau bismillah. Ya, berwudulah kamu sekalian bismillah dengan mengucapkan bismillah. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qala An-Nawawi isnaduhu jayyidun. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sanad daripada hadis ini adalah jayyid. Jayyid artinya bagus, ya, hasan. Nah, ini yang menjadi landasan, ya, yang menjadi hujjah ketika kita melakukan wudu, dan wudu merupakan salah satu ibadah. Ya, jangankan ibadah perkara yang tadi makan, tidur, baca bismillah, apalagi ya ini wudu perkara ibadah. Ya, tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain juga dijelaskan, kullu amrin tibalin, ya, setiap perkara yang penting, ya, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai fihi padanya, ya, jadi pada perkara itu, ya, perkara yang penting, bi bismillahi, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa azdam, ya, atau fahuwa aqta dalam hadis yang lain, maka amalnya itu adalah terputus, yakni qalilun wa naqisul barakah, sedikit dan berkurangnya keberkahan. Ya, perkara-perkara yang mubah kita baca bismillah, ya, makan contohnya, ya, bismillahirrahmanirrahim, itu menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut campur tuh setan. Ya, setan kan, ya, kalau kita makan nemenin tuh, kalau kita enggak awali dengan minta perlindungan kepada Allah, juga kita enggak berdoa. Ya, jimat juga begitu. Ya, kalau kita enggak berdoa itu setan nimbrung tuh. Ya, nimbrung ikut campur. Ya, maka dalam hal-hal, ya, ibadah, hal-hal yang mubah, ya, perkara-perkara yang penting, bukan perkara-perkara yang makruh atau perkara-perkara yang haram, ya, itu enggak bismillah, enggak dianjurkan, ya. Perkara-perkara yang makruh enggak dianjurkan, apalagi perkara yang haram. Ya, kita mau nyorong baca bismillah. Kita mau nenggak khamar, ya, baca bismillah, itu haram hukumnya. Tapi kalau perkara-perkara yang mubah, itu bisa mendatangkan keberkahan dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kesunahan ketika kita berwudu adalah mengucap
Bismillahirrahmanirrahim itu afdalnya minimal bismillah. Gimana kalau di WC? Nah, ini kan jadi permasalahan. Ya. Kalau kita wudhu di WC yang ada di situ jamban tempat kita nongkrong, ya bismillahnya jangan sampai kedengaran di hati ya. Ya. Bahkan ulama ada yang menghukumi makruh walaupun wudhunya sah. Ya, makanya ahsan, ya, lebih baik itu terpisah antara tempat wudhu dengan tempat kita untuk buang hajat. Ya, jangan kita buang hajat di situ, wudhu di situ. Ya, apalagi tempatnya ya toilet umum ya. Ya itu kan kotor takutnya. Ya kita saat wudhu terpercik tuh masih ada najis-najis hingga mengena ke badan kita. Ya, walaupun sah wudhunya, ya, tapi makruh. Ya, kalau kita wudhu di tempat di mana di tempat itu ya ada WC, tempat orang berbuang hajat. Kemudian yang kedua, wa ghusl kafaini qabla idkhalihima al-ina'ah. Membasuh dua pergelangan tangan, ya. Dua telapak tangan sampai pergelangan tangan, ya. Kafun itu apa namanya? Ini nih. Telapak luar dalam ya, zahiru wa batinuha ya, sampai ke pergelangan tangan. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan kedua tangan itu ke dalam bejana. Ini ada sangkut pautnya nanti yang tanya Habib Mursyid tuh yang 2 minggu yang lalu. Gimana kalau kita nyemplungin tangan kita di ember? Ya, ini ada sangkut pautnya nih. Jadi hukumnya sunnah tuh. Ya, kita membasuh kedua tangan ya, sampai pergelangan untuk meyakinkan bahwa pada tangan kita itu nggak ada lagi najis ataupun kotoran. Ya. Sebelum dimasukkan kedua tangan itu di dalam bejana, ya. Hukumnya sunnah, memastikan bahwa kedua tangan kita itu ya, tidak terdapat kotoran atau najis. Karena kalau masih menempel dan kita menggunakan tangan itu untuk digunakan sebagai ya, gayung, ya, karena bisa nih dalam hukum fikih tangan kita bisa kita gunakan ya sebagai alat untuk menciduk. Tapi kudu hati-hati. Ya, kalau airnya kurang dari 2 kulah, ya, nyuci tangannya jangan dikobok tuh. Air cuma seember umpamanya, ya, seember kecil segini nih. Ya, paling ya 10 literan. Ya, kita cuci tangannya jangan kita kopok, cuci tangan dulu tempat yang lain dan jangan terpercik tuh air bekas cuci tangan kita ke dalam ember yang kurang dari 2 kulah. Ya, kalau udah bersih boleh kita gunakan tangan kanan kita ini untuk sebagai cidukan, ya, dicelupin boleh. Ya, tapi pada saat kita ke kumur, kemudian masukkan ke hidung, ke muka, itu air jangan sampai masuk ke dalam. Ya, itu namanya air mustakmal. Lain halnya, ya, kalau airnya lebih dari 2 kulah banyak di kolam yang gede, ya, mau kita cemplungin ya nggak masalah, ya, lebih dari 2. Tapi kalau air cuma sedikit, ya kita gunakan tangan ini ya sebagai alat untuk menciduk, ya sebagai gayung penggantinya boleh. Tapi diawali dengan mencuci dengan yakin bahwa nggak ada lagi tuh najis yang menempel dengan kita. Dengan syarat jangan ada yang terpercik, ya bekas air wudhu kita masuk lagi ke dalam ya ember. Itu jadi mustakmal. Nah, bisa kita pakai buat wudhu. Tapi kalau airnya banyak ya nggak masalah. Nggak masalah kalau airnya banyak. Kemudian yang selanjutnya wal madmadatu. Wal madmadatu yaitu berkumur, ya, memasukkan air ke dalam mulut.
Ya, baik cuma memasukkan atau dikumur-kumurin, ya, diputar-putar tuh air dalam mulut, ya, atau dia sampai dalam sampai sini biasa kan juga ada yang begitu kan. Tapi kalau lagi puasa jangan deh. Lagi tengah hari bolong, wah lagi haus-haus, nggak suka sampai mubalaghah sampai ke dalam. Ya, kalau puasa sekedarnya aja. Ya, bahkan ada ulama yang nggak usah dikerjakan. Ya, kalau sampai itu nanti masuk air ke kerongkongan kita, khawatir. Tapi ya dikerjakan boleh, tapi hanya sekedarnya, nggak sampai dipaksa air sampai masuk ke tenggorokan. Ya, itu bisa membatalkan ya puasa. Yang ghusl kufaini qabla idkhalihi ma'al ina, ini berdasarkan hadis ya. Jadi ada keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min naumihi, apabila bangun salah seorang di antara kamu min naumihi dari tidurnya, falyaksil yadaihi, maka basuhlah kedua tangannya, qabla ayyudkhilahuma, sebelum memasukkannya ya kedua tangan itu, fil ina'i, di dalam bejana atau wadah, salasan, 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia itu nggak tahu aina batat yadahu, di mana tuh tangan kita berada pada saat tidur. Bisa aja encang lagi tidur ya tangannya gentayangan. Gatal masuk tuh ya. Itu hadis yang menjadi landasan mencuci kedua tangan ya sebelum kita masukkan tangan ke bejana. Apakah untuk ya mandi atau untuk berwudu. Kalau orang dulu pakai padasan tuh, air sedikit ya, dia nggak celupin pakai tangan, ikhtiar ya, wanti-wanti takutnya nanti ya airnya pada kecemplung lagi tuh ke situ. Ya pakai padasan ya, pakai, kalau dulu ada kaleng kombuan dibolongin tuh, cukup tuh dibolongin ya, nanti kalau dipakai ditutup lagi pakai sendal tuh, dipotong sendal buat nutupin ya, itu lebih terpelihara. Apalagi sekarang udah pakai pancuran ya, pakai pancuran udah lebih aman lagi deh ya. Pancuran kita istilahnya dari air keran yang ditampung ya, itu lebih aman lagi ya. Orang dulu pakai padasan sebelum ada istilahnya penampungan air, dia pakai padasan tuh. Yang ketiga, wal madmadatu, yaitu tadi ya berkumur ya. Yang selanjutnya yang keempat, wal istinsyaku, memasukkan air ya ke dalam hidung. Jangan ke dalam banget ya. Khusyum ini nih tulang apa namanya? Tulang lunak yang ada di hidung, itu batasannya situ ya. Jangan sampai ke dalam banget sampai perih. Kalau sampai ke dalaman perih tuh. Ya. Sebatas khusyum ya, tulang hidung yang lunak ini nih, batas di sini nih. Jangan lebih sampai sini, sampai kepala. Wah, pening banget tuh. Ya. Nah, itu memasukkan air, mengeluarkannya namanya intisyar. Ya, intisar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya, kadang-kadang ada yang sekaligus umur juga memasukkan air ke dalam hidung. Ya, tapi dalam fikih yang kita pelajari itu terpisah ya, untuk kumur sendiri airnya, dan untuk memasukkan air ke dalam hidung yang disebut adalah al-intishar, itu juga airnya tersendiri terpisah, nggak digabung. Itu juga sama kalau lagi puasa ya, sedang-sedang aja ya. Kalau lagi puasa jangan sampai ngirupnya sampai masuk ke dalam banget. Kemudian yang selanjutnya, wa mashu jami'ir ra'si, menyapu seluruh kepala. Nah, itu sunnahnya menyapu seluruh kepala. Sedangkan wajibnya menyapu sebahagian kepala. Jadi semuanya kena tuh ya. Kalau kaifiahnya yang diajarkan oleh para ulama ya, itu kita ambil air ya, kemudian
Nih tangan yang jempol kita taruh di sini. Ya, ambil dari depan. Ya, biar semuanya kena. Nih, ya balik lagi ke depan. Jadi semuanya kena tuh. Ya, biasanya kan kalau kita yang cuma rukun doang, ya begini doang tuh. Ya, cuman sebagian kepala. Tapi kalau kita melakukan kesunahan basah semua kepala kita, ya rambut yang lain, ya dari depan ke belakang, balik lagi. Ya. Kadang-kadang ada yang digabung, ya langsung ke kuping. Ya. Itu ada dalilnya masing-masing. Yang digabung ada dalil hadisnya, yang terpisah juga ada dalil hadisnya. Ya, jadi nggak kita pertentangkan masalah sunnah. Ya, dia mau lakuin ya digabung dengan kuping sekaligus, tafadhol, ada dalilnya. Yang terpisah antara menyapu kepala keseluruhan, terpisah dengan kuping juga silakan. Jadi menyapu seluruh kepala. Kemudian yang selanjutnya wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Menyapu atau mengusap dua kuping zahirihima, ya, bagian zahir yang belakang, ya, dua-duanya, wa batinihima juga bagian dalamnya, ya, bima'in jadidin dengan air baru. Ya, jadi nggak pakai air bekas yang dari kepala, jadi ambil air baru lagi. Kaifiahnya gimana? Ya, apa begini-begini doang? Ada, ya, diajarin oleh ulama, ya, sebagaimana diajarin oleh Rasulullah SAW, itu tunjuk masuk ke dalam nih. Ya, tunjuk masuk ke dalam, sementara ibu jari kita di belakang. Ya, jadi dalam dulu nih kita putar nih. Tuh, ya, putar baru ini. Nah, gitu. Ini ngulang lagi nih, ya. Kita muzakarah ngulang lagi. Pasti jamaah sekalian juga udah pernah belajar. Ya, ini mengulangi untuk ya menyempurnakan wudhu kita, ya. Biasa. Dari dalam nih, batin dan bagian dalam, ya, kita putarnya kan ada lekukan-lekukan nih. Celah-celah kena tuh, ya. Baru nih. Ah, gitu. Ya, ada lagi yang diginiin, tambah lagi 3 kali. Ya. Tapi 3 kali udah cukup, ya. Zahirihima wa batinihima, bagian luar dalamnya bima'in jadidin dengan air yang baru. Kemudian yang selanjutnya wa takhlilul lihyatil kathati, ya, menyela-nyelakan, ya, jenggot yang tebal. Ya, kalau punya jenggot itu disunahkan di sela-sela, ya, dimasukin tuh, ya, habis itu di apa namanya, di sela-selahin ke dalam jenggot yang tebal. Ya, kalau jenggotnya tipis kudu semua basah, ya, wajib malah kalau yang jenggot tipis. Tapi kalau yang jenggotnya tebal, ya itu hukumnya sunnah. Ya, harus basah tuh. Wa takhlilu asabi'il yadaini wal rijlaini, yang selanjutnya, ya, menyela-nyelakan, ya, jari kedua tangan juga jari kedua kaki, ya, itu hukumnya sunnah. Kalau kita nggak salah-salahan, diselah-selahin jari-jari kita yang menyebabkan air wudhu nggak sampai ke situ, ya, maka menyelah-nyelahkan itu menjadi wajib. Ya. Yang awalnya hukumnya sunnah, tapi karena kita nggak salah-salahan mengakibatkan air wudhu nggak sampai ke setelah itu, maka menyelah-nyelahkan itu hukumnya menjadi wajib. Ya, tangan kan wajib tuh membasuh, kaki juga. Ya, itu kudu kena tuh selah-selahnya. Ya, tangan ketika kita basuh, ya, ini, ya, kita selah-selahin, ya, selah, ya, biar jangan sampai ada yang nggak kena. Ya, selah-selahin pakai tangan kiri. Sebelah kiri juga sama tuh, ya, kaki yang sebelah kiri. Jadi selah-selah jari itu semua harus masuk, ya, masuk air. Jangan sampai ada yang nggak kena. Hatta cuman, ya, sedikit, ya, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, kalau sampai ada yang nggak kebasuh, apalagi itu adalah, ya, anggota wudhu yang hukumnya wajib, ya, maka wudhunya dianggap tidak sah. Ya, kalau fikih sah tidak sah, ya, tapi urusan diterima atau tidak diterima amal itu urusan Allah. Kalau sesuai syarat, sesuai rukun, kata fikih sah, ya sah. Tapi kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah.
Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan disunahkan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, pada saat membasuh kedua tangan, ya itu didahulukan dari yang kanan baru yang kiri. Kaki juga begitu. Kalau kuping barengan tuh, ya sunahnya dibarengin. Jadi nggak satu-satu. Ya. Jangan satu-satu. Ini dulu baru ini. Sunahnya dibarengin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa taharatu salatan salasan. Ya, bersuci 3 kali 3 kali. Ya, kalau 1 kali boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, sunnahnya 3 kali. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 wal muwalah, ya berturut-turut. Ya, dalam artian la yang qati, nggak terputus. Ya, jangan ada jeda tuh. Ya. Apalagi sampai air wudhunya kering. Batasannya jangan sampai air wudhu itu kering antara anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lain. Ya umpamanya nih, kita wudhu baru basuh tangan, ya kita jeda dulu tuh, ya jeda. Ada waktu sehingga yang membuat air wudhu itu mengering. Ya itu hukumnya makruh. Ya, kalau sampai air wudhu kita kering kita baru lanjut lagi, ya lain halnya. Ya, kalau kita wudhu tiba-tiba airnya mati, itu kan ada kondisi tertentu. Ya, lagi wudhu, lagi membasuh muka, airnya tiba-tiba mati. Ya, kita pindah ke rumah orang lain. Ya, yang jaraknya cukup jauh. Ya, silakan. Yang penting jangan air wudhu itu sudah kering. Nah, itu masih mendapat kesunahan. Ya, al-muwalah berturut-turut, jadi tidak terputus antara anggota wudhu yang satu dengan yang berikutnya, jangan sampai terputus, apalagi sampai air wudhu yang kita sudah basuh itu menjadi kering. Ya, jeda boleh, yang penting jangan sampai kering. Ya, apa pengen minum dulu habis wudhu, haus minum dulu atau gimana? Ya, nah itu al-muwalah, ya artinya terus menerus, ya jangan terputus. Itu sunnah-sunnah wudhu, ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kalau kita amalkan, ya kita laksanakan, nah itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa hadis nih yang menjadi landasan bagaimana wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berkaitan dengan ya menyela-nyelakan, ya di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qol idza tawaddata, apabila kamu berwudu, kata Nabi, fa khallil asabi ayadaika wa rijlaika. Ya, apabila kamu berwudu, fa khallil, ya maka sela-selakan asabi'a, ya jari-jari, yadaika kedua tanganmu, wa rijlaika juga kedua kakimu. Ya, ini hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Kemudian ada juga keterangan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wasallam kana idza tawaddaa syabbaka lihyatahu al-karimah bi asabihi min tahtiha. Ya, Rasul apabila dia mau wudu tuh, ya dia selah-selahkan masukin jarinya itu, ya ke dalam jenggotnya yang mulia dengan jari-jari min tahtiha, dari bawah, ya dari bawah ke atas. Ya, ini yang dicontoh oleh baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua yang diterangkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, walaupun ya kalau kitab Imam Abu Syuja itu nggak ada dalilnya, ya tapi semua ulama itu, ya yang meringkas menjadikan satu buku fikih praktis itu semua berlandaskan kepada hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang Rasul tiga
ya 3 kali salasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Ya Rasul kalau wudu 3 kali. Ya jadi semua yang dilakukan oleh ulama dalam sunnah wudu itu semua adalah yang dicontoh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melaksanakan, ya maka kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dimulai dengan kanan, ya. Kemudian kedua berarti idza tawadda'tum. Ya, kata Nabi, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Ya, apabila kamu sekalian hendak berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah ya dengan bagian sebelah kanan. Nah, jadi ini semua ya ada penjelasannya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang semuanya ini ya kalau kita laksanakan itu akan menambah pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang ngerasain sunnah ya sah. Ya, jangan diperdebatkan ya. Kok dia wudu kok enggak berkumur, kok dia wudu enggak pakai hidung, kok dia wudu ya cepat gitu. Ya. Rukun dia jadi laksanain sah ya. Kalau dia enggak melaksanakan sunnah juga sah. Ya, tapi pahalanya kurang. Ya, kalau kita dikasih hadiah pengen yang banyak tapi yang sedikit banyak karena pahala nggak berbentuk materi ya, dia abstrak ya, nggak kelihatan, jadi orang malas, nggak semenggah kalau urusan sunnah. Coba kalau setiap perbuatan sunnah dikasih 1 juta, orang berebutan ya, kencang buru-buru tuh lari ya untuk melakukan perbuatan sunnah. Karena sunnah ini ganjar nggak kelihatan, jadi orang nggak semangat. Ya, padahal kalau dia nanti melihat di hari kiamat, ya pahalanya luar biasa. Ya, dia wudu melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, ya itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya kita laksanakan. Ya kita alhamdulillah ya sudah melaksanakan wudu sesuai ya apa yang diperintahkan ya oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya ya yang rukun, tetapi hal-hal yang sunnah kita lakuin ya, juga adab-adabnya ya, karena dalam wudu ada adabnya ya, menghadap kemana, nggak boleh ngomong itu ada, tapi dalam kitab ini nggak disebutin ya, nggak boleh ngomong lagi wudu ya, bercengkrama ya, ngobrol kalau masalah bola itu makruh hukumnya ya, nggak boleh pakai ayat berlebihan ya, itu adab-adab dalam berwudu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Dan menambah ya keyakinan kita bahwa wudu yang kita laksanakan dengan didasari ilmu mudah lakukan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Mohon maaf kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما من الأحياء والأموات والرحمة عند الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا بخزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وبارك وبارك أهلنا وبارك لنا في ديننا وعلمنا قدر أنثى وذكر. ربي وفقه لنا وتقوى. ربي وفقنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون. ربنا ربنا
ولا بيوم رب أن تأتينا رسل منون واصبر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ذا المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى فاجعلنا ممن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pisang.